डाक मुंशी हरि सिंह सरकारी कर्म रे बहाल हेबा दिन ठारू मफसलर सान बड़ अनेक पोस्ट ऑफिस को बदली हुई कर्म इंजाम करी आसिलेनी। आज को 10 वर्ष है कटक सदर पोस्ट ऑफिस रे बराबर रही कर्म करुछंती। भल रूपे कर्म करिबारु प्रमोशन पाइलेनी। वर्तमान से हेड पियन, दरमा मासकु 9 टंका। कटक सहर रे सबु जिनिस किणा, निया टिकक पई दियासिलटा मध्य न किणिले नुहे। अति कष्टरे चली सुधा मासकु 5 टंकार उणा खर्च पड़े नाही। कौनसी रूपे घर को 4 टंका न पठाइले नुहे। घरे स्त्री आउ 8 वर्षर पुओ गोपाल। मफसल जागा 4 टंकार कौनसी रूपे टाणटुण होई चली जाए। सेथिरु पैसा उणा हेले अचल। गोपाल अपर प्राइमरी स्कूल रे पढ़े। स्कूल रे मासकु दरमा 2 अणा। स्कूल दरमा छड़ा आज बही खंडे, काली स्लेट कागज एसबु जिनिस किणवाकू केबे केबे किछि बेसी खर्च पड़े। एपरी उपरी खर्च पड़गले से मासरे भारी कष्ट। दिने दिने बुढ़ा को उपास रहिबाकू हुए। उपास हेउ पछे मो गोपालटी पढ़ू। दिने पोस्टमास्टर सर्विस बुक देखि कहले, हरि सिंह तुमर 55 वर्ष बयस होईगला, पेंशन नेबाकू हेबो, आउ चाकरी करि परिबो नाही। सिंहंग मुंडरे तो वज्र भांगी पड़ा। कौन करिवे, संसार चलिबो किपरि? संसार जाहे हो, गोपाल जे पढ़ा बंद हो। गोपाल जन्मदिन ठारू सिंहे मन मध्य भारी गोटाए उच्च आशा पोषिछंती। गोपाल मफसल पोस्ट ऑफिस रे सब पोस्टमास्टर हेबो। अति निकुछरे विलेज पोस्टमास्टर हेबो। मात्र टिके इंग्राजी न जानिले तेड़े बड़ चाकरीटा मिलिबा मुस्किल। मफसल रे सुविधा नाही। कटक आनी इंग्राजी पढ़ाइबाकू हेबो। चाकरी गले केड़े बड़ आशारू एका बेलके निराश। सबुबेले सेई कथा भाबी भाबी देहटा कलाकाठ पड़गलानी। दिने दिने राति निद हुए नहीं। भाबी भाबी राति पाहि जाए। सिंहंक उपरे पोस्टमास्टर बाबूंकर भारी मेहरबानी। बसारे मुकुरी चाकर थिले मध्य सरकारी काम सारी संज बेले सिंहे बाबूंक बसारे 2-4टा काम दाम करदे आसंची। संज बेले गोटे आराम चौकी पड़ी बाबू इंग्राजी खबर कागज पढ़ा बेले सिंहे जो मिठा कड़ा गुड़ाखु चिलमे साजी दियंती सेपरी केही जाने नहीं। दिने संज बेले सिंहे भल करी गुड़ाखु चिलमे साजी आनी भल करी चिलमटा फुंकी देले। बाबूंक मुहरु इंजिन पाइप्रु धुआं बाहरिला परी धुआं गुड़ाक भक भक करी बाहरुछि। टिके टिके आखि बुझी आसिलानी। सिंहे बुझीनेले एइटा ठीक समय। सिंहे बाबूंक गोड़ तले दंडवत होई हाथ जोड़ी खूब भक्ति, खूब विनय, खूब धीरे, खूब मिठा कथारे आपनार दुख हाल चुंबक चुंबक समस्त कथा जणाइले। गोपाल संबंधरे तांकर जो उच्च आशा ताहा मध्य जणाइबाकू पासुरिले नाही। बाबू सेहीपरि नयन मुद्रित अवस्था धीर गंभीर भाव में कहले, अच्छा दरखास्त खंडे लिखि आण। बाबूंकर साहस थिला, कारण पोस्टल इन्स्पेक्टर बा सुपरिटेडेंट बाबू माने आसिले पोस्टमास्टर बाबूंक बसारे रहंती। उपर हाकिम मानक मनतुष्टि पई खाद्यपेय विषय जेपरि आयोजन हेबार उचित सेथिरे त्रुटि हुए नाही। से रात्रे पोस्टमास्टर बाबू हरि सिंह करी 10 थर पाटी करुथिबार शुणा जाए। हरि सिंह पुराणा लोक, ढेर ढेर हाकिम हुकुमा अमल कलेनी। कहार कि रकम मिजाज किए काहिरे खुशी जानती। से दिन अधराती जाए सिंह को बाबूंक बसारे रहिबाकू हुए, कारण ओडिशार कदर्य हावा हेतुरु केही बाबू हठात पीड़ित होई बांती फांती करि पकाइले हरि सिंह सोडा कागजी लेंबू प्रभृति हाजर कराई बाबूंक संभाली नियंती। बाबू माने आराम रे शयन कला उतारे सिंहे अधराती बसाकू जाई आपणा पई रोषेई करती। एही सूत्रे सिंहे उपरवाला हाकिम मानक ठारे परिचित। हरि सिंह दरखास्त पिठिरे पोस्टमास्टर बाबू भल रूपे सुपारिश करी सदर को पठाई देले। अल्प दिन मध्यरे एक्सटेंशन हुकुम पहुंचला। सिंहे तो महाखुशी। एही खुशी खबरटा गाँ को लेखि पठाइले। वर्तमान सर्वस्व लोक उपस्थित सुख बा दुखरे विमोहित होई पड़िथांती। भविष्यत विधाता तांको पई कौन विधान करुछंती तेणिकी थरे हेले अनाइबा दरकार मनंती नहीं। सिंहंकर एते बड़ आनंदटा पानी फुटका परी फाटिगला। घर ठारू चिठी आसिला, गोपाल मार शनिपात रोग, जीवन आशा नहीं। सिंहे पोस्टमास्टर बाबू को चिठी खंड देखाइले। बाबू बड़ दयालु लोक, तत्क्षणात छुट्टी देले। सिंहे एक निश्वास घर को धाइले। घरे पहुंची जहाँ देखिले तांको आखिर ज्योति हजिगला। जगतटा जमंत अंधकारमय।
ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶେଷ ପ୍ରାୟ ହେଲାଣି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ କରି ଅନାଇଲେ, ଦୁଇ ହାତ ଅଳ୍ପ ଉଠାଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୂଳି ନେବାକୁ ଠାରିଲେ। ସେହି ଧୂଳି ଟିକକ ପାଇଁ କି ଅନାଇ ରହିଥିଲେ। ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଗୃହ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ସେ ଘରର ମାଲମତା 2 ଖଣ୍ଡ ବିକି ପିଲାଟିକୁ ଧରି କଟକ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଗୋପାଳ ମାଇନର ପଢ଼େ। ସିଂହଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି କଷ୍ଟ। ପେନ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଭାରି ଅଚଳ। ଘରେ ନୋଟା କଂସା ଯାହା 2 ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ବିକିବାକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ଥିଲାବେଳେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ମାସକୁ 2-4 ଅଣା ସଞ୍ଚି ସେଭିଂସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ରଖିଥିଲେ। ଗୋପାଳ ପଛରେ ମାଇନର ପଢ଼ାରେ ସବୁ ସାରିଲେ। ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଶା, ଗୋପାଳ ପାସ୍ କଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟିବ। ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ କେତେଥର ଭରସା ଦେଇ କହିଲାଣି, ବାପା ଧାର କରଜା କରି ମୋତେ ପଢ଼ାଅ, ଚାକିରି କରି ଶୁଝିବି। ହରିସିଂଙ୍କର ଆର୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ। ଗୋପାଳ ମାଇନର ପାସ୍ କଲା। ସିଂହଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ସେହି ପୁରୁଣା ମାଷ୍ଟରବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ସିଂହେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ନିବେଦନ କଲେ। ଉପର ହାକିମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା। ଗୋପାଳ ଏକାବେଳକେ ମଫସଲ ମକ୍ରାମପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ବେତନ ମାସକୁ 20 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 4 ମାସ କାମ ଶିଖି ମଫସଲ ଯିବେ। ହରିସିଂଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ଅନବରତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର କରୁଣା, ଦୁଃଖୀର ଗୁହାରି ଶୁଣିଲ। ଚାକିରି ଖବର ଆସିବା ଦିନ ରାତିରେ ବୁଢ଼ା ସିଂହେ ନିରୋଳାରେ ବସି ଢେର କାନ୍ଦିଲେ। ହାୟ, ଆଜି ବୁଢ଼ୀ ଥିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦଟାଇ ହୁଅନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ଗୋପାଳ ହାକିମି ଚାକିରି ପାଇଲା, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତେ। ହାୟ, ଅଭାଗୀ କପାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ହେଉ ହେଉ ଗୋପାଳ ତ ହାକିମ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଟିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୋପାଳ ପ୍ରଥମ ମାସ ଦରମାଟା ପାଇ ବୁଢ଼ା ହାତରେ ଦେଲେ। ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପୁଅ ହାକିମ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଲା। ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ 4-5 ଥର ଗଣି ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧି ଶୋଇଲେ। ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହୋଇ ବଜାରକୁ ଧାଇଁଲେ। ଜୋତା କୁରୁତା ଲୁଗା ଯାହା ଯାହା ଦରକାର କିଣାଗଲା। ଗୋପାଳ ଯେ ହାକିମ ହେଲାଣି, ସେ କ'ଣ ଯେ ସେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ? ଭେକ ଦେଖି ସିନା ଭିକ, ସେହିପରି ପୋଷାକ ଲୋଡ଼ା। ଏଣେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଅଫିସରେ 5 ଜଣ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଇଂରାଜୀ ଲେଖନ୍ତି। ବାବୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ କାରବାର। ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ଡାକମୁନ୍ସି ବାବୁ। ପୁରା ନାମ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଏଣେ ବସାରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ନା ବୁଢ଼ାଟା ଧୂଳିଆ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି କାମରେ ଲାଗିଛି। ଗୋପାଳ କେମିତି ଭଲ କରି 2ଟା ଖାଇବ। ଗୋପାଳ ଗାଧୋଇଗଲା, ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖି ନାହିଁ, ପିଲାଟା କାମ କରି କରି ଧନ୍ଦିଗଲାଣି। ଏହି ସମସ୍ତ ଦିନରାତି ଚିନ୍ତା। ଆଗେ ବୁଢ଼ା ସିଂହେ ବେଳେବେଳେ ହରିନାମ କରୁଥିଲେ, କିଛି କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ବୋଧକରୁ ହରି ଏସବୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଉପରେ ଖପା ହୋଇଗଲେଣି। ଧମକାଇ କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ, ଏ କ'ଣ ରେ? ଆଚ୍ଛା ବୁଝିବୁ। ଏଣିକି ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ଭାବ କିଛି କିଛି ବଦଳିଗଲାଣି। ଏବେ ବାପକୁ ଦେଖିଲେ ମିଛଟାରେ ହେଲେ ରଗରଗ ସିଂ ସିଂ ହୁଅନ୍ତି। ଏଟା ମୂର୍ଖ, ଇଂରାଜୀ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୂଲିଆ, ମଳିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥାଏ, ଏଟାକୁ ବାପ ବୋଲି ଡାକିବେ? ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ସେଦିନ ଶିକ୍ଷିତା କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେମିଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଢ଼ାଟା ଦେହରେ କୁରୁତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କି ଲଜ୍ଜା, କି ଲଜ୍ଜା! ଏଟାକୁ ବସାରୁ ନ ତଡ଼ିଲେ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ନାହିଁ। ଦିନେ ଡାକବଂଶୀ ବାବୁ ବାପକୁ କହିଦେଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ମୋର କିଛି ଉପକାର କରିନାହଁ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବସାରେ ରହ, ନହେଲେ ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ଦେଖ ବାବୁମାନେ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିଲେ ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଗୋପାଳ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ାର କାନମୁଣ୍ଡ ଭାଁ ଭାଁ କଲା। ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। କାହାକୁ କହିବ ପୁଅ କଥା? ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ମନର କଥା କହନ୍ତା ସେ ଯାଇଛି। ବୁଢ଼ୀ କଥା ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ଢେର କାନ୍ଦିଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲା। କେହି ଭରସା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଦୁଃଖ ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ କଥା ମନରେ କରେ, ସୁଖ ବେଳେ ମନରେ କରେ। ମୁହଁ ପୋଛିଲା ଆଉ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ। ଗୋପାଳର କାଳେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଗୋପାଳବାବୁ କାଲି ସକାଳେ ମଫସଲର କାମ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ବୁଢ଼ାକୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ଅବଜ୍ଞା ଭାବରେ କହିଲେ, ଏ ବାବା, ମୁଁ ମଫସଲ ବାହାରିଲି। ଏଇ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଘେନି ଆସ। କେତେ ବା ଜିନିଷ? ବୁଝି ଖବରଦାର, ମୂଲିଆ କରିବ ନାହିଁ। କଲେ ତୁମେ ଜାଣ, ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ନାହିଁ। ବାବୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କାଖରେ ଛତା ଜାକି ବାଡ଼ି ଘୁରାଇ ଘୁରାଇ ଚାଲିଗଲେ। ବୁଢ଼ା କ'ଣ କରିବ? ସବୁ ଜିନିଷ ରୁଣ୍ଡାଇ ପୁଣ୍ଡାଇ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିଲି ବାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡାଇଲା। ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ। ଆଖିରୁ ବେଳେବେଳେ ପାଣି ବୋହି ପଡ଼ୁଛି। 10 ଜାଗା ବସି ଉଠି ସଞ୍ଜ ସରିକି ମକ୍ରାମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଡେରି ହେବାରୁ ବାବୁ ଫଜିତରାୟ କଲେ। ବୁଢ଼ା ଗମ୍ ହୋଇ ବସି ଥକା ମେଣ୍ଟାଉଥାଏ।
ବାବୁ ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବୁଢ଼ାଟା ମୁହଁ ବୁଜି ବସାରେ କାମ ପାଇଟିରେ ଲାଗିଥାଏ। ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ଜାଗାରେ ବସି ଦୁଇଟା ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା କେହି କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ଡାକମୁନ୍ସି ହେଲେ ମଫସଲର ଗୋଟିଏ ହାକିମ। କେତେ ଲୋକ ଆସି ଦଣ୍ଡବତ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୂର୍ଖ ବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ ଜାଣେ ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବେ। ବୁଢ଼ା ଦେହରେ ମଫସଲର ପାଣି ଚଳିଲା ନାହିଁ। ଜ୍ୱର ହେଲେ ଖୁଁ ଖୁଁ କରି କାଶେ। ସେ କାଶଟା ରାତିକି ବେଶୀ ହୁଏ। ବାବୁ ଶୋଇବାରେ ହରକତ ହେଲେ ପିଅନକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ, ବୁଢ଼ାଟାକୁ କିଆ ବାଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ସେ ପିଅନଟା ମୂର୍ଖ, ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟାଏ ଦେଶୀ ହୃଦୟ ଅଛି। ବିଚାର କଲା, କ'ଣ ଏ ବୁଢ଼ା ରୋଗୀଟିକୁ କିଆ ବାଡ଼ରେ ଶୁଆଇ ଦେବି। ଦିନେ ବୁଢ଼ାର ଭାରି ଜ୍ୱର, 3 ଦିନ ଖାଇ ନାହିଁ। ଅଧରାତି, ଅନ୍ଧାର, ଥଣ୍ଡା ପାଇ ବୁଢ଼ାର କାଶ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ବାବୁ ତ ଭାରି ଖପା। ବୁଢ଼ା ଛାତିରେ 2ଟା ଇଂରାଜୀ ଭୁସି ମାରିଲେ। ବିଛଣାପତ୍ର ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ପଳେଇଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣାଯାଇଛି, ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ମନ ସେଇଦିନଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ଆଉ ଏଣେ ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ଆସି ତାହାର ଯେଉଁ 2 ମାଣ ଜମି ଥିଲା ଭାଗରେ ଲଗାଇଦେଲା। ଘରେ ବସି ଧାନ ପାଏ। ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରେ ଲୁଗାପଟା, ଲୁଣ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳେ। କାଶ ହେଲା ଦିନଠୁ ବୁଢ଼ା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅଫିମ ଧରିଛି। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳେ। ଘରଠାରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ହରିନାମ କରେ। ଉଛୁଣି ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଖୁସି। ପରର ସୁଖ ଦେଖି ପାଠକ ମହାଶୟ ଖୁସି ହୁଅ।